ओम मालिन्यै नमः। ओम मालिन्यै नमः। ओम महाभोगायै नमः। महाभोगाय नमः। ओम महाभुजायै नमः। ओम महोत्साहायै नमः। महोत्साहायै नमः। ओम दिव्यांगे नमः। ओम दिव्यांगे नमः। ओम सुरवंदितायै नमः। ओम सुरवंदितायै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महाकारायै नमः। ओम महाकाराय नमः। ओम महापासायै नमः। ओम महापाशाय नमः। ओम महाकुशायै नमः। ओम महाकुशाय नमः। ओम पीतायै नमः। ओम पीताय नमः। ओम विमलायै नमः। ओम विमलाय नमः। ओम विश्वायै नमः। ओम विंध्याचल विराजितायै नमः। ओम विंध्याचल विराजिताय नमः। ओम चंडिकायै नमः। ओम चंडिकाय नमः। ओम सकल विद्यादि देवतायै नमः। ओम सकल विद्यादि देवतायै नमः। ओम ब्राह्म्ये नमः। ओम ब्राह्मणे नमः। ओम वैष्णव्ये नमः। ओम वैष्णव्यै मूर्तये नमः। ओम सुभद्रायै नमः। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुरपूजितायै नमः। ओम सुरपूजाय नमः। ओम सुवासिन्यै नमः। ओम सुवासिन्यै नमः। ओम सुनासायै नमः। ओम सुनासाय नमः। ओम विनिद्रायै नमः। ओम विनिद्राय नमः। ओम पद्मलोचनायै नमः। ओम पद्मलोचनाय नमः। ओम विद्यारूपायै नमः। ओम विद्यारूपाय नमः। ओम विशालाक्षै नमः। ओम विशालाक्षै नमः। ओम ब्रह्मजायायै नमः। ओम ब्रह्मजायाय नमः। ओम महाफलायै नमः। त्रयीमूर्तये नमः। ओम त्रिकालज्ञायै नमः। ओम त्रिकालज्ञानै नमः। ओम त्रिगुणायै नमः। ओम त्रिगुणाय नमः। ओम शास्त्ररूपिण्यै नमः। ओम सहस्ररूपिण्यै नमः। ओम सुभासुरप्रथम्ये नमः। ओम सुभासुरप्रमथिन्ये नमः। ओम सुभासुरप्रमथिन्यै नमः। ओम सुबधायायै नमः। ओम शुभदायाय नमः। ओम सर्वात्मिकायै नमः। ओम सर्वालोचनमर्दिन्यै लोचनमर्दिन्ये नमः। ओम धूम्रलोचनमर्दिन्यै नमः। ओम सर्वदेवसुतायै नमः। ओम सर्वदेवसुताय नमः। ओम सौम्यायै नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम नमस्कृतायै नमः। पुत्रे नमः। ओम कलाधारायै नमः। ओम कलाधाराय नमः। ओम रूपसौभाग्यदाय ओम वारिजासनायै नमः। ओम वारिजासनाय नमः। ओम चित्रांबरायै नमः। ओम चित्रांबराय नमः। भूषिताय नमः। ओम कांतायै नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामप्रदाय ओम रक्तमाध्यायै नमः। ओम रक्तमार्जाय नमः। ओम नीलजंगायै नमः। ओम नीलजंघाय नमः। ओम निरंजनायै नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम चतुरानन साम्राज्यायै नमः। ओम चतुरानन साम्राज्याय नमः। ओम चतुर्वर्ग फलप्रदायै नमः। ओम चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः। ओम हंसासनायै नमः। ओम हंसासनाय नमः। ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकायै नमः। ओम ब्रह्म ఆలస్యంగా ఎవరైనా వచ్చినా ఓం జితక్రోధాయ నమః. ఓం జితక్రోధాయ నమః. ఓం జితామిత్రాయ నమః. ఓం జగన్మయాయ నమః. ఓం జన్మమృత్యుహరాయ నమః. ఓం జీవాయ నమః. ఓం జీవాయ నమః. ఓం జయదాయాయ నమః. ఆయ నమః. ఓం అనంతరూపాయ నమః. ఓం అనంతరూపాయ నమః. ఓం ప్రాణభాయాయ నమః. ఓం పృథ్వీపతయే నమః. ఓం పృథ్వీపతయే నమః. ఓం అవ్యక్తాయ నమః. ఓం అవ్యక్తాయ నమః. ఓం వ్యక్తరూపాయ నమః. ఓం వ్యక్తరూపాయ నమః. ఓం సర్వసాక్షిణే నమః. ఓం సర్వసాక్షిణే నమః. ఓం తమోహరాయ నమః. ఓం తపోబలాయ నమః. ఓం అజ్ఞాననాశకాయ నమః. ఓం అజ్ఞాననాశకాయ నమః. ఓం జ్ఞానినే నమః. హరే నమః. ఓం జ్ఞానదాయాయ నమః. ఓం జ్ఞానాయ నమః. ఓం వాక్పదయే నమః. ఓం వాక్పదయే నమః. ఓం యోగినే నమః. ఓం యోగీశాయ నమః. యోగీశాయ నమః. రాజే నమః. ఓం విరాజే నమః. ఓం స్వరాజే నమః. ఓం స్వరాజే నమః. ఓం శుద్ధస్ఫటిక సంకాసాయే నమః. ఓం శుద్ధస్ఫటిక సంకాశాయ నమః.
जटामण्डल संयुतायै नमः ओम आदिमध्यांतरहितायै नमः ओम सर्वभागीश्वरेश्वरायै नमः हयवदन परब्रह्मणे नमः श्री लक्ष्मी हयग्रीव अष्टोत्तर शतनामावली समाप्तः। नारायण पदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरः। भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। प्रिय भागवत बंधु, ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఒక్కసారి శ్రీమన్నారాయణ ప్రళయ తర్వాత స్వామి వారు అది సంకల్పం ఇది. ఈ సంకల్పం ఇది సృష్టి రచన చేయాలి. సృష్టి రచన ఫస్ట్ సృష్టి రచన ఉండాలి అంటే బ్రహ్మ స్వరూపం నారాయణ ధారణ చేయాలి. నారాయణ ఏం చేసిండు? స్వయంగా విష్ణు స్వరూపం ధారణ చేసి మనిషి సృష్టి ఎక్కువ అయితే కూడా కష్టం కదా, సంహారం కూడా కావాలి. సృష్టి రచనకు విద్య కావాలి కదా, జ్ఞానం కావాలి. అదే టైంలో బ్రహ్మకి పత్ని సరస్వతి మాత జ్ఞాన విద్యా దాత్రి ఎవరు? సరస్వతి మాత. సంహార్ గురించి ఎవరు కావాలి? ఏం కావాలి? శక్తి కావాలి, బలం కావాలి. అంటే శివుడు పత్ని ఎవరు? పార్వతి అమ్మ. శక్తి కావాలి అంటే పార్వతి అమ్మ పూజ చేయాలి. మరి పాలన చేయనికి ఏం కావాలి? విద్య కావాలి అంటే ఎవరు చెప్పండి? సరస్వతి. బలం కావాలి అంటే పార్వతి అమ్మ. జ్ఞానం కావాలి అంటే ఎవరు? వేదం ఉండదు. అది నిద్ర వస్తే ఏమైంది? ఒక రాక్షసు వచ్చింది, అది వేదం తీసుకుపోయిండు. ఏం చేయాలి? నిద్ర పోతే తర్వాత బ్రహ్మ చాలా దుఃఖం. అది వేద ఎక్కడ పోయింది అంటే ఎవరు తీసుకోపోయిండు? కష్టం. దొంగ వచ్చి తీసుకోపోయిండు. పూజ చేసిండు. నారాయణ నారాయణ త్రాహిమాం మా వేదం. ఎవరు? దొంగ. అదే రూపం హయగ్రీవ స్వామి. హయగ్రీవ రూపం జయ చెప్పాలి. అదే సాక్షాత్
హయగ్రీవ. వేదం జ్ఞానం తర్వాత విద్య కావాలి. ఇది ఎట్లా వస్తుంది? పూజ చేయాలి. హయగ్రీవ అంటే ఎవరు? అందరికీ తెలుసు, సాక్షాత్ నారాయణుడు. చాలా తక్కువ తిని తర్వాత పండుకుంటాడు. పండుకుంటే విద్య రాదు. ఇది చాలా చాలా పదే పదే చెప్పాలి. అది విద్యార్థి లక్షణం. ఇది ఈరోజు ఇక్కడ నేను మన జీవనంలో విద్య ఉండాలి. ధనం రావాలి, దుఃఖం పోవాలి. నుంచి శివుడు దగ్గర ఉంటాడు. ధనం కావాలి అంటే మా స్వామి నారాయణ దగ్గర ఉంటాడు. ఈరోజు అందరు సరస్వతి అమ్మ పూజ, తర్వాత హయగ్రీవ పూజ చాలా చాలా మంచి. అందరికీ సుఖ సౌభాగ్య శాంతి ధనం విద్య రావాలి అంటే నేను అనేక మంగళ శాసనం ఇస్తాను అందరికీ. सभी बोलेंगे हमारे साथ, ज्ञानानंदम ज्ञानानंदम स्वयं देवम मदिकाकृतिम आधारम सर्वविद्या हयकृतिम आधारम सर्वविद्यानां हयग्रीवम उपास्महे. प्रेम से बोलिए हयग्रीव भगवान की. प्रेम से बोलिए लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की. प्रेम से बोलिए सरस्वती. మన ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు వచ్చేసారు. కంకణ ధారణ ఉండదు. ఇందాక గోత్రం చెప్పను వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ సంగతి తెలుసుకోవడానికి కట్టుకోండి, ఎంతకోండి అలా అయినా సరే. ఒకవేళ ఈ గోళ్ళు కుడి చేతి కట్టండి. ఇప్పుడు మంత్రోపదేశం చేస్తారు. దాంట్లో ఓంకారాన్ని చెప్పరు, ఎందుకంటే మీరు చిన్నపిల్లలు కదా, ప్రణవం అక్కడ లేకుండా చెప్తారు. ఆ మంత్రం రోజుకి 11 సార్లు చదువుకోండి, ఎక్కువైతే మంచిది. ఇప్పుడు అమ్మగారు మంత్రోపదేశం చేస్తారు. శ్రీరంగారెడ్డి ముగ్గురు స్టేజ్ దగ్గర రండి. Ayun
తుది స్వామివారి దగ్గర పండు ఫలం సంవత్సరం తర్వాత వస్తాయి. అదే 108 సార్లు మీరు జపం చేస్తే 3 నెలల్లోనే మీకు కావాల్సిన జ్ఞాన సంపద మీకు లభిస్తుంది. ఇక మీ ఇష్టం, మీరు ఏ విధంగా చేయగలిగితే ఆ విధంగా ఈ మంత్రోచ్చారణ మీరు స్వీకరించి చేయవచ్చు. కాబట్టి మీ అందరికీ ఇదే విజ్ఞప్తి, 108 సార్లు మీరు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే అదే డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు ఇంకో దానికి వాడుకోవచ్చు, అలా చేయటం లేదు. కానీ మా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, మంచి స్థితిలో ఉండాలి, అందరికన్నా అత్యున్నతంగా ఉండాలి అని ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఆశిస్తున్నారు. కాబట్టి స్కూల్ ఫీజు ఎంతైనా సరే. శ్రీ హయగ్రీవ పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం శ్రీ హయగ్రీవ పరబ్రహ్మణే నమః. ఈ మంత్రాన్ని రోజు 108 సార్లు మీరు ఉచ్చరించడం వల్ల మీరు ఈ యాగంలో మీరు ఇప్పటివరకు కూర్చుని చేసిన అర్చన, దీని ఫలితము అక్కడ ప్రతీక్ ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి పుస్తకాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ పుస్తకాన్ని విరాళంగా ఇచ్చిన దాతలు మీ అందరికీ ఒకసారి దీవెనలు అందజేయాలని కోరుకుంటున్నారు. మహావనం కార్యక్రమంలో విచ్చేసిన శ్రీ పిదండి శ్రీనివాస జయస్వామి గారికి, అలాగే శ్రీమతి విద్యారన్న ముఖ్యమంత్రుల వారికి ముందుగా మా పట్టణ ప్రజల తరఫున వారికి స్వాగతం పలుకుతూ, అలాగే కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ఈ సరస్వతి మహావిద్యం మన ప్రాంతంలో పెట్టి మన పిల్లలకు కొన్ని మంచి ప్రవచనాలు సూచించి వారి చదువులు ఇంకా బాగా పైకి